صحیح ہے. آپ کو یاد ہے یہ جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں نا، یہ پہلے ایسی جگہوں پہ بنائے جاتے تھے جہاں پہ اپروچ بڑی ایزی ہو. اور اپروچ ایزی جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ روڈ کے اوپر ہوتی ہے. تو پھر کتنا ہوا چلان پہ؟ 5000 درہم. 5000 درہم، اتنا بڑا جرمانہ، جبکہ وہاں کسی ہینڈی کیپ نے آگے کوئی گاڑی ابھی کھڑی نہیں کی تھی نا. بہت اچھے کام ہوئے ہیں، جن بہت اچھے کاموں کی وجہ سے آئی ایم ناشتہ ہیپی. آپ کو ٹائم پہ دیا بھابی نے؟ ناشتہ نہیں، یہ دیکھیں پرسنل ایشوز کے لیے نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تھوڑا پرسنل ایشو سے تھوڑا اوپر آ کے بات کو سوچا کریں. السلام علیکم، پلانٹ فن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ اصغر، اور میرے ساتھ ہیں جناب علی حیدر. کیسے ہیں سر جی؟ شکر ہے اللہ کا. اپنا ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے یار. دو بہت اچھے کام ہوئے ہیں، جن بہت اچھے کاموں کی وجہ سے آئی ایم ہیپی. ناشتہ آپ کو ٹائم پہ دیا بھابی نے؟ ناشتہ نہیں، یہ دیکھیں پرسنل ایشوز کے لیے نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تھوڑا پرسنل ایشو سے تھوڑا اوپر آ کے بات کو سوچا کریں اور سمجھا کریں. واہ سبحان اللہ. تو اس ملک کے لیے آپ کو پتا کوئی بھی اچھا کرے، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ چلیں کچھ تو بہتر ہوا. آپ کہتے ہیں نا، ایک ایک سٹیپ لے کے آپ ٹاپ تک جا سکتے ہیں، لیکن آپ کھڑے اگر سوچتے رہیں گے نا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. فرسٹ اسٹیپ از دی ہاف آف دا ڈیسٹینیشن کہ آپ نے سوچ تو لیا نا، اب آپ کر بھی لیں گے. بات جو ہے نا وہ شروع یہاں سے ہوگی کہ آپ کے پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے جس کو شیخو پورہ کہتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. اس میں ایک بہت ہی زبردست کام ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ان کے جو سکولز تھے نا، جب ان کو چھٹی ہوتی تھی تو جو بچے باہر نکلتے تھے ان کے سامنے روڈز تھیں. صحیح ہے. آپ کو یاد ہے یہ جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں نا، یہ پہلے ایسی جگہوں پہ بنائے جاتے تھے جہاں پہ اپروچ بڑی ایزی ہو. اور اپروچ ایزی جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ روڈ کے اوپر ہوتی ہے. ایکسیسیبلٹی. لیکن اب معاملہ یہ درپیش آیا کہ اب سڑک پر ٹریفک اتنی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جب ان کو جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے تو صبح تو بچے ایک ایک کر کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب چھٹی ہوتی ہے اور وہ اکٹھے نکلتے ہیں تو پھر بڑی پرابلم آ جاتی ہے. اب آپ کے اس ڈسٹرکٹ شیخو پورہ میں ایک کام کیا گیا، اور وہ یہ کیا گیا کہ ہر گورنمنٹ سکول کے آگے گورنمنٹ نے زیبرا کراسنگ بنا دی. اچھا. اور انہوں نے وہاں پہ یہ سوچا کہ ہم یہ بورڈ لگا دیں گے کہ جو چھٹی کے وقت ہوں گے، جب بچے یہاں سے گزریں گے ٹریفک رکے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس زیبرا کراسنگ سے بچے گزر رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی. لیکن اس کا جو رول ہے، اس کو فالو اور امپلیمنٹ کروانے کے لیے اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرے علی بھائی، پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا، وہ تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا. سکولز کے باہر سیکورٹی کی وجہ سے کیمراز بھی لگے تھے، اور جو اہم ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے اس میں کہ بچوں کو لائن کا تصور تو ہوگا کہ یار ہم نے اس پہ سے کراس کرنی ہے. اب وہ بھی ہر جگہ سے نہیں کراس کر رہے ہوں گے تو وہ کراس کر جائیں گے. اور خیر جہاں سے میں نے پڑھی خبر، آپ نے تو اس کو فزیکلی دیکھ لیا، اس میں یہ کہ پنجاب بھر میں وہ جو ہے نا چیف منسٹر آرڈرز ہیں کہ اس طرح کر دیا جائے اس کو. ویری گڈ. بالکل آسانی ہو جائے گی سب کے لیے، اور پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بچے جا رہے ہیں تو ہم نے رکنا ہے یہاں پہ. زیبرا کراسنگ کا مطلب تو یہ بچے بھی ایجوکیٹ ہوں گے کہ ہم نے یہیں سے گزرنا ہے، اور اس جگہ سے دیکھیں آپ نے فرسٹ سٹیپ تو علی بھائی کہیں سے لینا ہی لینا نا. تو آپ ایسے شروع تو کریں، سٹارٹ تو کریں، پھر آہستہ آہستہ ڈی این اے میں چلا جاتا ہے. اور جب ہم جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، آپ دیکھ لیں آپ کے جتنے بھی ویسٹرن ورلڈ ہے یا آپ کی یہ گلف سٹیٹس ہیں، جب آپ سڑک پہ زیبرا کراسنگ پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں تو کوئی گاڑی چل نہیں سکتی آپ سے پہلے، کوئی کراس نہیں کر سکتی. سو یہی چیز ہم نے یہاں بچوں کو. آپ نے تو سنایا تھا وہ جو انہوں نے غلط جگہ پارکنگ کر دی تھی جو ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے تھی. یس. تو پھر کتنا ہوا چلان؟ 5000 درہم. 5000 درہم، اتنا بڑا جرمانہ، جبکہ وہاں کسی ہینڈی کیپ نے آگے کوئی گاڑی ابھی کھڑی نہیں کی تھی نا. انہوں نے کہا آپ کی ضرورت نہیں تھی، اگر وہ آ جاتا تو پھر. سو یہ ہم نے سکھانا ہے اب. اور سکھانا کیسے؟ شروع کریں گے تو سیکھیں گے نا. شروع تو کریں. تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے لیا ہے. ہمارے بچوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسکولوں میں، اور اسکول ظاہر ہے وہ جاتے بھی ہیں، باہر بھی نکلتے ہیں، ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا کہ روڈ کیسے کراس کرنی ہے اور کہاں سے کراس کرنی ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. اور ویسے دیکھیں خود ظاہر پرنسپل ایک بڑے انسٹیٹیوٹ کے، تو وہاں پہ میں نے اکثر ٹریفک پولیس والوں کو دیکھا جو آگے کہتے ہیں کہ سر چھٹی ہو گئی، یہاں تو سب کچھ ہی چوک ہو گئے. اور ون وے اتنا لوگ جو ہے وہ اس وقت بریک کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ان کو. ان کے پاس ایک ہی لائن ہوتی ہے، ہم اپنے بچی کو لینے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو لینے جا رہے ہیں. یار آپ لینے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے ٹریفک کا رول فالو نہیں کرنا؟
इसी तरह पंजाब में एक और बहुत जबरदस्त काम हुआ अली भाई, जिसके ऊपर आपको पता है हमारे जो क्रिकेटर है मिसबाह उल हक साहब, वो बड़े अरसे से एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ उनके साथ काम कर रहे हैं। वो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई हुई है, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, जिसमें वो उन बच्चों को ट्रीट करने का जिनके दिल में सुराख होता है या उनको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, उन बच्चों को ट्रीट करने का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसके लिए जगह जो है वो यूनिवर्सिटी ने दी है। यूनिवर्सिटी ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको पता है कि ये जब देखें, ये जो अच्छे काम और बड़े काम होते हैं ना अली भाई, ये लोगों के जुड़ने से ही होते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ही गवर्नमेंट की वजह अथॉरिटी भी ज्यादा होती है। जैसे जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा ना कि किसी रूहानी शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया यार हमसे ज्यादा जो रूहानी शख्सियत हो सकती है ना, जिसकी बात में असर बड़ा होता है, वो हुक्मरान होता है। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा जी हम ज्यादा 2 बंदों को 5 बंदों को दुआ करते हैं तो उनको मिल जाता है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो सबको हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती हैं। हम 1-2 बंदे का रिस्क दुआ कर सकते हैं, वो ऑर्डर लगाते हैं तो कितनी जॉब्स आ जाती हैं। तो उनके पास इख्तियार भी ज्यादा होता है, अप्रोच भी ज्यादा होती है और ज़ाहिर टीम भी होती है। खैर आप बताएं क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये जो काम कर रहे हैं मिसबाह उल हक साहब इतने अरसे से, उसी काम को अब आपकी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एडअप किया उसमें कि उन्होंने ये कहा कि वो जो बच्चे जिनके हार्ट की कोई सर्जरी होनी है या जिनके हार्ट का कोई इशू ट्रीट होना है, उनके लिए वो एक स्पेशल कार्ड बना रहे हैं। फाइनेंशियली उनको मजबूरी नहीं, फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और वो जो है वो अपना इलाज एज अर्ली एज पॉसिबल करवा सकें, और उसमें ये जो महीनों की लाइनें लगी हुई है ना, ये कम हो सकें और वो बच्चे जो है वो जल्दी से जल्दी ट्रीट हो सकें। देखें अली भाई, आपकी जो फ्यूचर होता है ना, वो आपके बच्चे ही होते हैं जी। और किसी भी कंट्री का फ्यूचर जो है वो उसके नौजवान और उसके बच्चे होते हैं। तो अगर आपने आज इन बच्चों का ख्याल कर लिया, आज आपने अपने बच्चे संभाल लिए, स्कूलों में, कॉलेजेस में, इवन छोटे इन्फेंट्स ये संभाल लिए, आपने अपना एनवायरनमेंट ठीक कर लिया, स्मोक से इनको बचा लिया, तो ये सारी चीजें आपको पे बैक करेंगी। और देखें बच्चे दुआएं करेंगे, और आपको पता ही है मुल्क तो चलता ही अपना दुआओं पे, मासूम लोगों की दुआ। सो आई एक्सपेक्ट कि ये जो काम अच्छा हो रहा है, देखें किसी सूबे से इनिशिएट हो जी, वो सिंध से इनिशिएट हो, वो बलोचिस्तान से इनिशिएट हो, वो KPK से इनिशिएट हो, वो पंजाब से हो, वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, वो कश्मीर से हो, जहां से कोई अच्छा काम इनिशिएट हो, उसको प्लीज आप जरूर सराहें और लोगों को कहें कि उसको फॉलो करें, क्योंकि एज अ यूनिट तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो हमारा कोई भी यूनिट अगर बेहतर होगा तो वो दूसरों को भी, देखिए ये जो होती है ना डेवलपमेंट अली भाई, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आपका किसी एक जगह पे भी अगर डेवलपमेंट हो गई ना, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जगहों तक पहुंच ही जाएगी जी। अच्छा देखिए ना, अगर किसी और कंट्री में हो रहा होता तो फिर वहां पे जाके उसे रिसर्च को करना या वहां से इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल है। अब तो पाकिस्तान में हो रहा है, किसी भी सूबे में, शहर में हो रहा है, तो वहां से फिर जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकता है, एक्सपर्टीज एक्सचेंज हो सकती है, और सारी फैसिलिटीज जो एक दूसरे के साथ हो सकती है। तो अच्छा है, कोई भी करे और करना चाहिए। पाकिस्तान प्रोग्रेसिव यही है कि पॉजिटिवनेस को ना आपस में गेज कर लिया, पॉजिटिवनेस को आपस में शेयर भी करेंगे। हम सारे वो कहते हैं ना कि 5-6 सूबे जो हमारे हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को मिला के हम सारे भाई हैं ना आपस में। बिल्कुल। तो एक भाई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उसे दूसरों को बताना भी चाहिए। मैं कहता हूं अगर KPK में कोई अच्छा काम हो रहा है, अगर सिंध में कोई अच्छा काम हो रहा है, अगर कोई बलोचिस्तान, उसको ग्लोरीफाई करें ताकि वो पंजाब में भी शुरू हो जाए, और अगर पंजाब में कोई अच्छा काम हो रहा है उसको भी ग्लोरीफाई करें ताकि दूसरे सूबे उसको फॉलो करें। देखिए कितना काम है अली भाई कि आपने स्कूल्स के आगे सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंश्योर करना है कि आपके स्कूल्स के आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, उसके दरवाजों के सामने। अगर बच्चों ने सड़क क्रॉस करनी है तो वहां से करें। तो ये इट्स वेरी इजी, इसके लिए किसी को कोई एफर्ट नहीं करनी पड़नी। एक डिपार्टमेंट मौजूद है ऑलरेडी जिसका ये काम है, सिर्फ उसको ये एहसास दिलाना है कि भाई अपना काम करें, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा, और ये मासूम बच्चे जो इस मुल्क में परवान चढ़ रहे हैं इनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।